हाय गाइस So hi guys, आपण मानकु स्टोरी टेलर रिंकू को यूट्यूब चैनल को स्वागत स्वागत आशा करी आपण आशा करे आपण जगन्नाथन को कृपारु जगन्नाथ कृपारु खुशी रे थिबे जय जय जगन्नाथ तो सांगो माने मु तो आपण को एक सुंदर कहानी सदा सर्वदा कहवा कथा देछि जेहेतु मु एक सुंदर कहानी एबे कहबी आपण मन दे शुणिबे एवं एटा तो कहवा गले कहानी नुहे एटा सत घटना भगवान को नाम रे कहानी अच्छी एठे धार्मिक चिंताधारा प्रतिफलित होईजी कहानीटी आपण शुणंतु एवं भावंतु सेतेबेले कौन घटी थिला एमिति सुंदर कहानी माध्यम रे मु आपण मानकु सेही घटनाटी कहिबी। देख त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगर कौन होते ना रामचंद्र सुग्रीवों सहित मित्रता स्थापन करते बाली को वध करने एवं से मध्य सक्सेस हो जाते से कार्य रे बाली को वध कर देते शेष बाली पुओ थिले अंगद अंगद बापा को आपण माने तो जानी किए बा नेब बापा प्रतिशोध बापा प्रतिशोध नेबाई अंगद बहुत चेष्टा करते किंतु विफल होते शेष रामचंद्र कहले जे अंगद तुम्हें द्वापर जुगरे जरासबर हो हरिवंशर विनाशर कारण हेब। ए कहानी हरिवंश विषय श्रीकृष्ण विषय ए कहानीटी परिपृष्ट ताहले रामचंद्र तो कहीदेले जे तुम्हें द्वापर जुगरे जरासबर हो हरिवंशर निपात करिवो। शेषरे कौन होईची ना द्वापर जुगरे कौन हैला बंधु माने द्वापर जुगरे रामचंद्र श्रीकृष्ण को रूप धारण कले एवं अंगद जरासबर रूप धारण कले एमिति खुशी रे चलिला से जुग धीरे धीरे कौन हैला हरिवंश उपरे प्रतिशोधर छाया घेरी गला। तापरे कौन होईची ना एकदा थरे कौन होईची श्रीकृष्ण को पुत्र माने क्रीड़ा करुले बा खेलुले एवं खेलिबा समय रे श्रीकृष्ण को सब पुत्र माने खेलुले जेहेतु तांको मध्यरु जे सान पुत्र बा तांको मध्यरु जणे केही पुत्र थिले जहाँ ना थिला सांब सांब कौन करथिले ना तांकु अन्य जते श्रीकृष्ण को पुत्र माने एक गर्भवती स्त्री रूप रे सजेई देथिले जहा फल रे सेही बाट देई जणे ऋषि जाउथिले तांको ना थिला अष्टवक्र ऋषि सेही बाट देई अष्टवक्र ऋषि जाउथिले एवं श्रीकृष्ण को पुओ माने कोन कले ना ताकू पाखकू डाकिले एवं कहिले जे ऋषि महाशय आपण तो विद्यामान आपण तो बुद्धिमान एवं आपण तो सब किछि जानि पारंती ताहले हमको कहल ए मो भाई माने ए जो स्त्री लोक अछंती तांको गर्भरे कौन अच्छी पुओ ना झियो तांकर एमिति परिहास को देखी ऋषि महाशय कहिले जे तांको गर्भरे जीए भी बढ़ुना कहीं से ही हरिवंशर विनाशर कारण हेबो बोली से कहीदेले। आपन तो जानी ऋषि मानकर मुख निसृत ध्वनि सदा सर्वदा सत्य अटे एवं तांको मुखर जो ध्वनि बाहरिला बा से जो कहिले तांकर जो कथा से कथाटी मध्य शेष रे सत होई अछि ताहा मु कहूची आपण सुनंतु कौन होइतिला। तापर से तो कहीदे गले भारी जे यांको गर्भरे जीए बा बढ़ुना कहीं से हरिवंशर विनाशर कारण हेब एवं कौन हैला बंधु माने शेष रे एमिति चलिला धीरे 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 तापरे तांको गर्भरु एक मुसळ लौह बाहरिला बा एक लुहा खंड बाहरिला तापर श्रीकृष्ण चिंतित हो पड़े
କାରଣ ଋଷି ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ବାହାରିବ ନା କାହିଁକି ସେ ହରିବଂଶର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଋଷି ମହାଶୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ତ 5 ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବଳବାନ ସିଏ ହେଲେ ଭୀମ। କିଏ? ଭୀମ। ଭୀମ ବଳବାନ କି ନାହିଁ? ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁଷଳ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଭୀମ କ'ଣ କଲେ ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଲୌହକୁ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଘଷି ସେ ବଡ଼ ମୁଷଳ ଧାର ଲୌହକୁ ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ତାପରେ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା। ସେ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ହରିବଂଶର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ? একথা ভাবি সে কোণ কলে সে যমুনা নদীকে ফিঙ্কি দেলে। বুঝিপারল? কোণ কলে? ফিঙ্কি দেলে। সে যমুনা নদীকে যেহেতু ফিঙ্কি দেলে শেষরে কোণ হেলা সে ঘরকু চালি আসিলে। তাপরে কোণ হেলা সে নদীরে বা যমুনা নদী কূଳରେ গোটে মাছ, বড় বড় মাছ থাকি। নদীরে তো মাছ থাকে কি নাই? মাছ থাকি। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ମାଛ କ'ଣ କଲା, ସେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗିଳିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇ ନଦୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଧୀବର, ବୁଝିହେଲା, ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ଧୀବର, ବୁଝିହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ? ଗୋଟେ ଜାଲଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ମାଛ ଧରି ଗଲେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବଂ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ମାଛ ସେ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ମାଛଟି କେଉଁଠି ଲାଗିଲା? ସେ ଜାଲରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ମାଛକୁ କାଟିଲେ ସେଥିରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମାଛକୁ ସେ ହେଠୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛକୁ ସେ ବିକିବାକୁ ନେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ବିକିବାକୁ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକିବାକୁ ନେଲେ ସେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ମାଛ ଏବଂ ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେ ଯାଇ ଜରାସବର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଜରାସବର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଜରାସବର ଘରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜରାସବରକୁ ସେ ଜରାସବର ସେ ମାଛକୁ କିଣିଲା ପରେ ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲେ ଜରାସବର ଭାବିଲା କ'ଣ, ଯେ ଏଇ ଲୌହ ଖଣ୍ଡରେ ଭଲ ତୀର ଖଣ୍ଡିଏ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ ମାଛ କିଣିଲା। ମାଛ କିଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତୀର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣି ପକାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତୀର ବନେଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତୀର ବନେଇବା ପାଇଁ କିଣି ପକାଇଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୌହ ଖଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ତୀର ବନେଇଲେ। କ'ଣ ବନେଇଲେ? ତୀର ବନେଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏରକାର ବନରେ ଶିଆରି ଲଟା ଗହଳରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଶିଆରି ଲଟା ଥିଲା କେଉଁଠେ? ଏରକାର ବନ। କେଉଁଠେ? ଏରକାର ବନରେ। କେଉଁଠେ? ଏରକାର ବନରେ ଏକ ଶିଆରି ଲଟା ଗହଳରେ ସେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ଝୁଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ଯୁଗଳ ଥିଲା, ସେ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜରାସବର ସବୁଦିନ ଶିକାର କରିଯାଏ। ଜରାସବର କ'ଣ କରିଯାଏ? ଶିକାର କରିଯାଏ। ସେ ଶବର ଲୋକ, ସେ ଶିକାର କରିବ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିଯାଇଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ଯୁଗଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜରାସବର ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠାରେ? ମୃଗ। ଗୋଟେ ମୃଗ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଭାବି ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଭାବିଲେ ମୃଗର କାନ। ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ମୃଗର କାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃଗର କାନ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତୀର କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି ବା ତୀର ଆଡ଼ୁ ମାରିଲେ। ଆମେ ଶିକାର କରିଗଲେ ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତୀର ମାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତୀର ମାରିଲେ। କ'ଣ କଲେ?
ତୀର ମାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ତୀର ଯାଇ ପାଦ ଯୁଗଳରେ ପଡ଼ିଲା ତୀର ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ପାଦ ଯୁଗଳରେ ପଡ଼ିଲା ପାଦ ଯୁଗଳରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ପାଦରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଲେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ହରିବଂଶର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ହରିବଂଶର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ହରିବଂଶର ବିନାଶ କେମିତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣାଟିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ लाइक करो शेयर करो कमेंट करो कमेंट करो एवं सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।